Hello friends. Today we have the fourth relative pronoun, that is which. നമുക്ക് ഇന്ന് നാലാമത്തെ relative pronoun ആണ് which. അതിന്റെ ഉപയോഗമാണ് the relative pronoun which can be used for animals and things, not for persons. മനസ്സിലായല്ലോ? Who only for persons. Whom for persons വേണമെങ്കിൽ ആനിമൽസിന് ഉപയോഗിക്കാം. ആനിമൽസ് ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഹൂസ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ആനിമൽസ്, പേഴ്സൺസ്, തിങ്സ്. ഇനി വിച്ച് ഓൺലി ഫോർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ഇൻആനിമേറ്റ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻആനിമേറ്റ്, ജീവനില്ലാത്ത, ജീവനുള്ള ജീവനില്ലാത്തമായ തിങ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണിത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ചില സമയത്ത് ചില മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും. എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Alright, so the relative pronoun which can be used for animals and things. What is a relative pronoun? You know? What is a relative pronoun? A relative pronoun has two functions. One, it connects, relates two clauses. Secondly, it stands for a noun or a pronoun. ഒരു നൗണിനോ പ്രൊനൗണിനോ പകരം നിൽക്കുന്നതാണ്. നിൽക്കുകയും രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ഓക്കെ. നൗ വിച്ച്. ദിസ് ഈസ് എ ഹൗസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ഫോർ ആനിമൽസ്. ഏതോ ഒരു മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം this is a house, it is built for animals. Now here you can see this is a house. Yes. It stands for house. See. The pronoun for house is it. So this is a house. The house is built for animals. Then this is a house which is built. Which is built for animals. Same second one, things are house. The second one, my friend Ajit has a dog. Animal. Ajit. Matchbox Ajit. My friend Ajit has a dog. It is barking always. Nuisance. But it is the pronoun for dog. So, my friend Ajit has a dog which is barking always. Very simple. Okay. So now let's do an exercise. Exercise 1. For sentence 1, they live in a village. It is overcrowded. So where will you? Which is the pronoun here? This is village noun. Village is overcrowded, and therefore it is which. Here we have which is overcrowded. There is an accident. It is most unexpected. There is an accident which is most unexpected. Everest is the highest peak in the world. People speak about it very often. So Everest is the highest peak in the world. About it, just like you remember this, it is the complement of the preposition about. Whom about whom, for whom, by whom. Preposition shesham varunu. That's the complement of the preposition. People speak about it very often. People speak about which very often. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആ WH വേർഡിനെ ആ ക്ലോസിൻ്റെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. ഫ്രണ്ടിങ് ഓഫ് ദി WH വേർഡാണ്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഏതാ? ഇത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടക്കം. ഫ്രണ്ട്സ്. FRIND അല്ല, FRONT. ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അത് നമ്മൾ ചെറിയ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. WH വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. In this case. So now, how will you rewrite this? Everest is the highest peak in the world, about which no. Another only movie in about which. You cannot have which about, you cannot say. Which about the material. No? About which people speak very often. But about which people speak very often. Now, fourth one. Yesterday, some people went for a picnic. I don't know anything about it. Same thing. Picnic. Picnic is it. From which? Alright. About which? What is there? Person. WH word has to be friend. From a sentence like yesterday, some people went for a picnic about which I don't know anything. About which I don't know anything. So, fifth one. Nomita has a very costly saree. She bought it from Mumbai. The saree, it stands for saree, this pronoun. Instead of the pronoun, which is. Nomita has a very costly saree. She bought which from Mumbai. Nomita has a very costly saree which she bought from Mumbai. But WH word sixth one. Ratna has a garden. Ratna, matchbox, has a garden. She looks after it with great care. You have to replace this it with it is the pronoun for garden. Ratna has a garden which you have to move it. Bring it here and it will be Ratna has a garden which she looks after with great care. Living and things and animals. Nomita's mother lives in a poor house. It is very old. Matchbox. Nomita's mother lives in a house which is very old. Already a pronoun which is very old. 8. An art film is running now in the city. It attracts a large number of people. Simple. An art film is running now in the city which attracts. Next one. 9. People tell stories about others. I just don't care for them. For them means what? For them, stories. People tell stories about others. I just don't care for stories. Stories. For which? Then what will you do? People tell stories about others which I just don't care. For maybe can be omitted. Or for illingilum and the artham complete. Which I don't care. For which I don't care. Understood. Artham clear. People tell stories. 10. Many don't care to learn swimming. It is a life-saving skill. Many don't care to learn swimming, which is a life-saving skill. 12.
I was reading a book which was written by an unknown author. I was reading a book which was written by an unknown author. From the clause that begins with which is relative clause. Relative clause should begin with the relative pronoun. അതാണ് വേറെ കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം കൊണ്ടിരുന്നത്? Relative pronoun should begin with the relative clause should begin with the relative pronoun. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പ്രിപ്പോസിഷനോട് കൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിത്തൗട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ദ മീനിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഫോർ വിച്ച് എന്നുള്ളത്. People tell stories about others which I don't care. People tell stories about others, I don't care them. I don't, what is that sentence? I don't care for them. Or I don't care them. That's not possible. But I don't care for them. അപ്പോൾ ആ ഫോർ ഇല്ലാതെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആ ഫോർ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടാലും മതി. ഇനി അതിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരികയല്ലോ, ശരിയായില്ലല്ലോ. We ourselves will feel that it's not necessary. That's the point. Clear? So I think that now it's okay for you. Now we have done who, whose, whom, which. They are relative pronouns because they stand for either noun or pronoun. ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോനൗണിന് പകരമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ എല്ലാം പ്രോനൗണിന് പകരം. പ്രോനൗണിന് പകരം നിൽക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നൗണിന് പകരം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രോനൗണിന് പകരം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോനൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നു. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിന് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു. റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് എപ്പോഴും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ സെൻറ്റൻസിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രധാന വാക്യം. ശരി, ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ്, കർത്താവ്, കർമ്മം അല്ലെ ക്രിയ, കർമ്മഫലം. കർമ്മഫലമാണല്ലോ ഓബ്ജക്റ്റ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മനുഷ്യൻ, ഹ്യൂമൻ നൗൺസ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു ആനിമലിനാണ്, പെറ്റ് ആനിമൽ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ബാബുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബിന്നോ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ട് അല്പസമയത്തേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ദിസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. എന്താ പേടിക്കുന്നത് അല്ലേ? Jogi is my pet dog, which I like very much. അതല്ലേ, ഒരു വിഷമമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഹും തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മളങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച്. ഇപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ animals and things. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോൺ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയും. തിങ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എടുക്കാം. അതായിരിക്കും ദാറ്റ് ആസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. നൗ വിച്ച് ആസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ, ഹൂ ആസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഈ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഇതാണ്, ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വേറെ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വേറെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അത് വേറെ സെക്ഷനാണ്. അത് ഞാൻ പറയാം, അത് പറഞ്ഞു വെറുതെ നമുക്ക് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ എന്താണ്, എത്ര റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എത്രയും നമുക്ക് പഠിച്ചു. ഇതൊക്കെ അവസാനം ഞാനൊരു സമ്മറി തരാം. I will be giving a summary, but till then let us take one by one so that you get thorough about this. You will never forget it. And if possible, you may your own
ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ്. ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എന്നതിനാണ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇട്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് മാറ്റേണ്ടി വരും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറ്റാതിരിക്കാം, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഭയപ്പെടാനോ പേടിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെരി റിവാർഡിങ് ടു ലേൺ ഗ്രാമർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം വൺസ് ലേൺ ഓൾവേസ് വിത്ത് യു. കാരണം ഇത് മാറുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നേക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. ചില സമയം എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സെർട്ടൺ തിങ്സ്, സം മൈനർ ചേഞ്ചസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി റിവാർഡിങ്, വളരെ നല്ല, നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഗ്രാമർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ തന്നെ. മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുള്ളതല്ല. 1 to 10 അല്ലെ 1 to 9 സെയിം, നോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാനാണിത്. സബ്ജക്റ്റ് പ്രിഡിക്കേറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ്. ഒരു ബേസിക് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു പ്രാഥമികമായ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വാക്യത്തിൻ്റെ രൂപം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്ന ബേസിക് സെൻറ്റൻസ്, വേറെ ചില മാറ്റങ്ങൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക്. Alright, bye. Very good. Hope that you are following me. Bye. Have a nice time. Enjoy your life.